Hello student, we already studied that all living organisms on earth are classified into five main groups called five kingdoms. The five kingdoms includes kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and last kingdom that is kingdom Animalia includes all multicellular animals. या फाईव्ह किंगडम पैकी in third chapter we are going to study the detailed study of kingdom Plantae. Kingdom Plantae includes all green plants occur in all types of habitat on earth. Kingdom Plantae are also called as photosynthetic and autotrophic plants because all members of Plantae, due to presence of green colored chlorophyll pigments, prepare their own food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. All members of kingdom Plantae are not similar to each other. They shows number of dissimilarity or variations, and hence on the basis of similarity and differences, kingdom Plantae are divided into number of groups or divisions. Broadly, kingdom Plantae are divided into two subkingdoms on the basis of presence or absence of flowers. Kingdom Plantae divides into two subkingdoms, that is cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy are group of members of kingdom Plantae which do not produce flowers, that is absence of flowers. Hence cryptogamy are also called as a group of non-flowering plant, while the second group of Plantae which produce flowers, and hence it is also called as a group of flowering plants. Cryptogamy, the members of cryptogamy are not similar to each other. Again, they are grouped into three divisions on the basis of habitat, structure and reproduction style. Cryptogamy includes three divisions. Number one is Thallophyta, number two is Bryophyta, and third division is Pteridophyta. While the flowering plants, that is subkingdom Phanerogamy, includes two divisions, that is Gymnospermy and Angiospermy, and hence kingdom Plantae total constitutes five divisions. Division number one is Thallophyta, division number one is Bryophyta, division number third is Pteridophyta, division number four is Gymnospermy, and division number five, that is Angiospermy. First to third division, the first three divisions shows similar character. The members of these three divisions do not show flowers, that is the members do not produce flowers, thus this is a group of non-flowering plant. They reproduce asexually by production of spores and some other methods, and some members or some stage in life cycle reproduce by sexual method, but sex organs are concealed, not opened. The fourth and fifth division shows a common character. They produce flowers and reproduce by sexual methods. In first lecture, we already studied the first division, that is Thallophyta. The plant body, it is not differentiated into roots, stem and leaves, and hence the plant body also called as thallus type. Thallus type, it is filamentous or
branched. The second division is Bryophyta and third division is Pteridophyta. Thallophyta, members of Thallophyta are aquatic. They are also called as algae. In first lecture, we studied in detail the characters of algae, the groups of algae like green algae, brown algae and red algae. Then we also studied in detail the reproduction as well as economic importance. Today we are going to study the second division of cryptogamy, that is Bryophyta, and also third division of cryptogamy called as Pteridophyta. Bryophyta, it is first group of land plants developed than Thallophyta, that is algae. algae ज्याला मराठीमध्ये आपण शैवालवर्गीय वनस्पती असं म्हणतो, मोस्टली दे आर ॲक्वॅटिक, जलीय असतात. फाउंड इन फ्रेश वॉटर ॲज वेल ॲज इन मरीन वॉटर, म्हणजे त्याचे काही मेंबर फ्रेश वॉटरमध्ये पाहायला मिळतात. फाउंड इन फ्रेश वॉटर बॉडीज लाईक रिव्हर, पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, while some members found in sea water called as marine variety or marine algae. On the basis of photosynthetic pigment, Thallophyta or members of algae grouped into three categories, that is green algae, brown algae and red algae. That means the first division of Kingdom Plantae, it is very poorly developed. The plant body is not differentiated in root, stem and leaves. जे मूळ, खोड, पाने असे वनस्पतीचे अवयव याच्यामध्ये डेव्हलप झालेले नसतात आणि मग यांचं जे शरीर आहे किंवा बॉडी म्हणून आपण, इट इज ए फिलामेंटस किंवा तंतुमय किंवा ब्रांच्ड अशा स्वरूपाचं पाहायला मिळतं. आता थॅलोफायटा या डिव्हिजनपासून किंवा डिव्हिजनपेक्षा प्रगत किंवा डेव्हलप्ड हा सेकंड डिव्हिजन ब्रायोफायटा, ज्याला मराठीमध्ये आपण मॉसवर्गीय वनस्पती असंही म्हणतो. द मेंबर्स ऑफ ब्रायोफायटा ग्रोज ऑन मॉइस्ट सॉइल ऑर लँड बट रिक्वायर वॉटर फॉर फर्टिलायझेशन. हेन्स द ब्रायोफायटा प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲम्फिबियन प्लांट्स, ज्याला मराठीमध्ये आपण उभयचर वनस्पतींचा गट असं म्हणतो. म्हणजे ब्रायोफायटा ग्रुपमधील किंवा डिव्हिजनमधील वनस्पती ओलसर जमिनीवर वाढतात, पण फलन प्रक्रियेसाठी त्या वनस्पतींना पाण्याची गरज असते. म्हणजेच ब्रायोफायटा गटातील वनस्पती दे आर फर्स्ट लँड प्लांट्स, म्हणजे जमिनीवर राहण्यासाठी अनुकूल बनलेल्या या डिव्हिजनमधील वनस्पती पाहायला मिळतात. ब्रायोफायटा याची डिटेल कॅरेक्टरिस्टिक, त्याचे ग्रुप्स हे डिटेलमध्ये आपण पाहूया आणि नंतर त्याच्यापेक्षा डेव्हलप असलेली डिव्हिजन जी आहे टेरिडोफायटा, ज्याला आपण जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स असंही म्हणूया आपण. ब्रायोफायटा ज्याला आपण मॉसवर्गीय वनस्पती मराठीमध्ये असंही म्हणतो, दे आर ऑफन रिफर्ड ॲज ॲम्फिबियन plants because they grows on land but require water for fertilization process. या गटातील वनस्पती किंवा डिव्हिजनमधील वनस्पती पावसाळ्यामध्ये ओल्या भिंतीवर किंवा मॉइस्ट प्लेसेस, सेडी प्लेसेसमध्ये झुपक्यानं वाढलेले किंवा वाढतात आणि गालिचा तयार करतात. द लाईफ सायकल ऑफ ब्रायोफायटा शोज टू distinctive phases, that is gametophyte and sporophyte. Gametophyte, it is a haploid stage dominant phase which develops into a next phase, that is diploid phase, called as sporophyte. The Bryophyta term given by the scientist Robert Brown. The branch of biology or botany which deals with study of bryophytes is called as bryology.
Father of bryology is Hedwig, while Indian father is referred to Professor Shivram Kashyap. आता सांगितल्याप्रमाणे ब्रायोफायटा वनस्पती गटातील वनस्पतींना ॲम्फिबियन किंवा उभयचर वनस्पती म्हणून पाहिलं जातं किंवा त्यांना संबोधलं जातं बिकॉज दे कॅन लिव्ह इन सॉईल और ग्रोज ऑन सॉईल बट नीड वॉटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दॅट इज फर्टिलायझेशन. ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट लँड प्लांट्स. Bryophytes are known as amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but dependent on water for fertilization. म्हणजे आता सांगितल्याप्रमाणे या वनस्पती ओलसर जमिनीवर वाढतात परंतु फलन प्रक्रियेसाठी त्यांना पाण्याची गरज असते आणि म्हणून ब्रायोफायटा वनस्पती गटातील वनस्पतींना ॲम्फिबियन प्लांट्स म्हणून ओळखलं जातं. आता या ब्रायोफायटामध्ये प्रामुख्यानं दोन गट पाहायला मिळतात. एक आहे लिव्हरवर्ट्स आणि दुसरा आहे मॉसेस. तर लिव्हरवर्ट्स यामध्ये एक कॉमन एक्झाम्पल पाहिलं रिक्शिया आणि दुसरं एक्झाम्पल आहे मर्कॅन्सिया. आता ह्या रिक्शिया आणि मर्कॅन्सिया याची प्लांट बॉडी जर आपण पाहिली तर ही प्रोस्टेट असते, जमिनीलगत सरपटत वाढते. त्याचबरोबर आता रिक्शिया या थॅलसमध्ये, आता हे थॅलस आहे, यात इट इज ग्रीन इन कलर, शोज रूट लाईक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज रायझॉइड्स. आता हे रायझॉइड्स जमिनीमध्ये पेनिट्रेट होतात आणि वर्क्स ॲज लाईक रूट्स. मुळाचं जे काम आहे ते काम हे युनिसेल्युलर रायझॉइड्स करतात. दॅट इज दे पेनिट्रेट इन सॉईल, फिक्स बॉडी इन सॉईल ॲज वेल ॲज दे ॲब्सॉर्ब वॉटर अँड मिनरल फ्रॉम सॉईल. हे मुळासारखे असतात पण खरी मुळं नसतात. प्लांट बॉडी इट इज अ प्रोस्टेट, जमिनीलगत असे सरपडत वाढलेली असते. त्याचबरोबर रिक्शिया याच्यामध्ये प्रत्येक ब्रांचला दोन फाटे फुटलेले पाहायला मिळतात. आता ही प्लांट बॉडी जी आहे इट इज ए फर्स्ट फेज इन लाईफ सायकल ऑफ रिक्शिया और ब्रायोफाइट कॉल्ड एज गॅमेटोफाइट. द गॅमेटोफाइट इट इज हॅप्लॉइड. आता व्हॉट इज मीन बाय हॅप्लॉइड? द सेल विच कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. जनरली ज्या सेलमध्ये जनरली सोमॅटिक सेलमध्ये गुणसूत्राचे दोन संच असतात. द सेल विच कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोझोम और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोझोम ऑफ दॅट स्पेसीज आर कॉल्ड ॲज डिप्लॉइड कंडिशन और डिप्लॉइड सेल. या गॅमेटोफाइट स्टेजमध्ये सर्व सेल हॅप्लॉइड असतात. जे प्रत्येक सेलमध्ये गुणसूत्रांचा त्याच्यात जी गुणसूत्र संख्या असते त्यातला एकच संच प्रत्येक सेलमध्ये असतो आणि म्हणून ही प्लांट बॉडी जी असते ती हॅप्लॉइड असते. आता इट इज कॉल्ड ॲज गॅमेटोफाइट. व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज गॅमेटोफाइट? बिकॉज धिस स्टेज म्हणजे लाईफ सायकलमध्ये 2 स्टेज असतात. ही पहिली स्टेज आहे गॅमेटोफाइट आणि गॅमेटोफाइटपासून दुसरी स्टेज तयार होते. इथं मर्कॅन्सियामध्ये दाखवलेली आहे. याला स्पोरोफाइट म्हटलं जातं. तर ही पहिली स्टेज गॅमेटोफाइट रिप्रोड्युसेस बाय प्रोडक्शन ऑफ गॅमेट्स. इथं युग्मक तयार होतात बाय सेक्शुअल मेथड. जे सेक्स ऑर्गन तयार होतात म्हणजे फुलामध्ये अँजिओस्पर्मिक प्लांटच्या जसे अँड्रोशियम गायनेशियम सेक्स ऑर्गन असतात तसे ओपन सेक्स ऑर्गन याच्यामध्ये नसतात. द सेक्स ऑर्गन्स आर कन्सिल्ड, हिडन. या गॅमेटोफाइटमध्ये हे सेक्स ऑर्गन कन्सिल्ड असतात, हिडन असतात. मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड ॲज एन्थ्रिडियम. नावं लक्षात ठेवायचे आहेत. या गॅमेटोफाइटमध्ये हा गॅमेटोफाइट मॅच्युअर झाल्यानंतर मेल अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन गॅमेटोफाइटमध्ये तयार होतात. बट द सेक्स ऑर्गन्स आर व्हेरी प्रिमिटिव्ह अँड कन्सिल्ड, दॅट इज हिडन इन द टिश्यू ऑफ गॅमेटोफाइट, नॉट ओपन. मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड ॲज एन्थ्रिडिया. इन सिंग्युलर इट इज कॉल्ड एज एन्थ्रिडियम. एक असेल त्याला एन्थ्रिडियम म्हटलं जातं. व्हाईल फिमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज आर्किगोनिया. सिंग्युलर कॉल्ड एज आर्किगोनियम. म्हणजेच मेल सेक्स ऑर्गन एन्थ्रिडिया तयार होतात आणि फिमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया तयार होतात किंवा आर्किगोनियम तयार होतं. एन्थ्रिडिया प्रोड्युसेस द मेल गॅमेट्स कॉल्ड एज अँथ्रोझॉइड्स. Anthrozoids
शोज फ्लॅजेला. हे कशा वेळी एक टेल लाईक फ्लॅजेला असते. व्हाईल फिमेल सेक्स ऑर्गन दॅट इज आर्किगोनियम प्रोड्युसेस फिमेल गॅमेट दॅट इज एग. याच्यामध्ये अँथ्रिडिया मेल सेक्स ऑर्गन डेव्हलप होतात आणि त्याच्याबरोबरच फिमेल सेक्स ऑर्गन डेव्हलप होतात. त्याला आर्किगोनियम म्हटलं जातं. आर्किगोनियम मॅच्युअर झाला की त्यामध्ये फिमेल गॅमेट तयार होतो. द फिमेल गॅमेट इज कॉल्ड एज एग ऑर ओहम. एग ऑर ओहम दॅट इज फिमेल गॅमेट इट इज ऑलवेज स्टॅग्नंट. तो आपली जागा सोडत नाही. मात्र मेल सेक्स ऑर्गन अँथ्रिडियामध्ये जे मेल गॅमेट्स तयार होतात अँथ्रोझॉइड्स दे ॲट्रॅक्टेड टुवर्ड्स फिमेल गॅमेट दॅट इज एग or reach toward female gamete with the help of water. With the help of water and fertilization takes place. आणि म्हणून फलन प्रक्रियेसाठी मेल गॅमेट फिमेल गॅमेटपर्यंत पोहोचण्यासाठी इथं वॉटर ड्रॉपलेट्स किंवा पाण्याची गरज असते आणि म्हणून या वनस्पतींना उभयचर वनस्पती असं संबोधलं जातं. मेल अँड फिमेल गॅमेट एकत्र आल्यानंतर इथं झायगोट तयार होतं. मेल गॅमेट दॅट इज अँथ्रोझॉइड आणि फिमेल गॅमेट दॅट इज एग बोथ आर हॅप्लॉइड. म्हणजे दोन्हीमध्ये गुणसूत्रांचा एक एक संच असतो. फ्युजन प्रोसेसमध्ये म्हणजे फलन प्रक्रियेमध्ये दोन्ही एकत्र येतात आणि एक हॅप्लॉइड डिप्लॉइड झायगोट तयार होतो. त्याला फलित पेशी म्हटलं जातं. आता इथं या मार्कॅन्सियामध्ये दाखवलेलं पहा. इथं जर झायगोट तयार होतो. झायगोट डेव्हलप्स इनटू ए सेकंड स्टेज इन लाईफ सायकल ऑफ ब्रायोफाइट कॉल्ड ॲज स्पोरोफाइट. आता स्पोरोफाइट इज डिपेंडंट ऑन गॅमेटोफाइट. डिपेंडंट ऑन गॅमेटोफाइट म्हणजे याच्यापासून हा स्पोरोफाइट तयार होतो. या लिव्हरवुडमध्ये हा स्पोरोफाइट हा जास्त इलॅबोरेट किंवा डेव्हलप झालेला नसतो. स्पोरोफाइट इज इरेक्टेड और ग्रोज ऑन गॅमेटोफाइट. आणि या स्पोरोफाइट गॅमेटोफाइटवर जो स्पोरोफाइट तयार होतो त्याचे 3 भाग पाहायला मिळतात. जिथून तो स्टार्ट होतो त्याला फूट असं म्हटलं जातं. दी स्टॉक लाईक पार्ट इज कॉल्ड ॲज सीटा अँड दी अपायकल पार्ट इज कॉल्ड ॲज कॅप्सूल. कॅप्सूल प्रोड्युसेस स्पोर्स बाय असेक्शुअल मेथड बाय मिओसिस. म्हणजे याच्यामध्ये हॅप्लॉइड स्पोर तयार होतात या कॅप्सूलमध्ये. स्पोर तयार झाल्यानंतर कॅप्सूल ड्राय होतो, फुटतो आणि त्यातनं जे स्पोर तयार झालेले असतात दे आर स्प्रेड ऑन सॉईल. द स्पोर ज्याला आपण मराठीमध्ये बीजाणू असं म्हणतो, तर बीजाणू हे हॅप्लॉइड असतात. ते मातीमध्ये मिसळतात आणि ड्युरिंग फेवरेबल कंडिशन त्यापासून मग हा हॅप्लॉइड गॅमेटोफाइट तयार होतो. आता यालाच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हटलं जातं. म्हणजेच ब्रायोफायटा या वनस्पतीमध्ये जी लाईफ सायकल किंवा जीवनचक्र पाहायला मिळतं त्याच्यामध्ये 2 डिस्टिंक्ट किंवा ठळक अशा फेजेस पाहायला मिळतात. त्या फेजेसमध्ये पहिली फेज जी असते ती गॅमेटोफाइट, दुसरी फेज असते स्पोरोफाइट. गॅमेटोफाइटपासून स्पोरोफाइट तयार होतो. गॅमेटोफाइट सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होतो. मेल अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन तयार होतात. रिस्पेक्टिवली मेल अँड फिमेल गॅमेट तयार होऊन फलन प्रक्रिया पूर्ण होते. झायगोट तयार होतो. झायगोटपासून हा स्पोरोफाइट तयार होतो. स्पोरोफाइट मॅच्युअर झाल्यानंतर कॅप्सूल ह्या भागामध्ये स्पोर तयार होतात असेक्शुअली, जमिनीवर पडतात आणि या हॅप्लॉइड स्पोरपासून हा हॅप्लॉइड गॅमेटोफाइट तयार होतो. म्हणजेच या ब्रायोफायटा प्लांटमध्ये किंवा मेंबरच्या लाईफ सायकलमध्ये ज्या 2 डिस्टिंक्ट फेजेस तयार होतात त्या गॅमेटोफाइट आणि स्पोरोफाइट. गॅमेटोफाइट हा हॅप्लॉइड स्टेज असते. हॅप्लॉइड स्टेजपासून झायगोट डिप्लॉइड तयार होतो आणि डिप्लॉइड झायगोटपासून हा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट तयार होतो. डिप्लॉइड स्पोरोफाइटच्या या कॅप्सूलमध्ये बाय द मिओसिस प्रोसेस म्हणजे अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रियेनं हॅप्लॉइड स्पोर तयार होतात. म्हणजे पुन्हा हॅप्लॉइड स्पोर तयार होतात आणि हॅप्लॉइड स्पोरपासून हॅप्लॉइड हा गॅमेटोफाइट तयार होतो. म्हणजेच याच्या लाईफ सायकलमध्ये गॅमेटोफाइट डेव्हलप्स इंटू स्पोरोफाइट आणि स्पोरोफाइट डेव्हलप्स अगेन इंटू गॅमेटोफाइट. दिस इज कॉल्ड ॲज हेट्रोट्रॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. हेट्रो मीन्स डिफरंट, ट्रॉपिक म्हणजे जनरेशन. हे 2 वेगळ्या
लाईफ फेजेस याच्या लाईफ सायकलमध्ये पाहायला मिळतात. अँड हेन्स द लाईफ सायकल ऑर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफायटा ॲज वेल ॲज इन टेरुफायटा इज कॉल्ड ॲज हेट्रोट्रॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक आहे. या ब्रायोफायटामध्ये जे हा पहिला भाग जो आहे तो लिव्हरवर्टचा आहे. लिव्हरवर्टमध्ये जे मेंबर्स असतात ते अंडर डेव्हलप्ड असतात किंवा अप्रगत असतात. तर दुसरा जो गट आहे, आता जी कॅरेक्टर आपण पाहिली ह्या लिव्हरवरची ते ऑलरेडी पाहिलेले आहे. थॅलस टाईप आहे, प्रोस्टेट आहे, जमिनीलगत सरपडत वाढतो, इरेक्ट आहे. त्याचबरोबर ट्रू रूट्स नसतात, स्टेम नाही, लीव्ज नाही. रूट लाईक रायझॉइड असतात, स्टेम लाईक लीव्ज असतात, स्टेम लाईक सेंट्रल ॲक्सिस पाहायला मिळतो. लीव्ज लाईक पानासारखे लिपी अपेंडेजेस असतात. आता हे लिपी अपेंडेजेस जे आहेत म्हणजे हे लिप लाईक स्ट्रक्चर्स असतात, बट दीज आर नॉट ट्रू लीव्ज. रूट लाईक स्ट्रक्चर्स असतात, दे आर कॉल्ड रायझॉइड्स. मुळाप्रमाणे काम करतात पण खरी मुळं नसतात. आणि सेंट्रल ॲक्सिस पाहायला मिळतो स्टेम लाईक, इट इज नॉट ट्रू स्टेम. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये जो गॅमेटोफाइट असतो इट प्रोड्युसेस गॅमेट्स आणि म्हणून त्याला गॅमेटोफाइट असं म्हटलं जातं. सेक्स ऑर्गन आता सांगितल्याप्रमाणे मल्टीसेल्युलर असतात. मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एज एन्थ्रिडियम विच प्रोड्युसेस फ्लॅजिलेटेड एन्थ्रोझाइड्स. द फिमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एज आर्किगोनियम which produces single egg. Anthrozoids released in water when they come in contact with archegonium and anthropod fused with egg to form zygote. आता झायगोट पासून दुसरी स्टेज तयार होते, त्याला स्पोरोफाइट म्हटलं जातं. हे ऑलरेडी आपण डिटेलमध्ये पाहिलेलं आहे. आता ब्रायोफायटा जे इम्पॉर्टन्स आहेत, इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ज्याला म्हणूया आपण. सम मॉसेस provide food or herbaceous for herbaceous mammals, birds, other animals. Species of sphagnum, a moss, provide peat used as a fuel. इंधन म्हणून वापरलं जातं. It has water holding capacity so that used as a packing material for transshipment of living material. काही ब्रायोफाइटचा उपयोग जो आहे तो इकॉलॉजिकल आहे. इट हॅज अ ग्रेट इकॉलॉजिकल इम्पॉर्टन्स बिकॉज दे हॅज अ इम्पॉर्टंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेअर रॉक्स ऑर सॉईल. म्हणजेच ज्या रॉकवर वाढतात त्याची माती ते करत असतात आणि त्यामध्ये नवीन वनस्पती उगवण्याला एक परिस्थिती डेव्हलप करतात. मॉसेस अलॉंग विथ लायकेन डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट. Since mosses form dense mats on the soil, they can prevent soil erosion. म्हणजे जमिनीची धूप थांबवतात. द ब्रायोफाइट्स म्हणजे आता सांगितलेल्याप्रमाणे दोन त्यामध्ये गट पाहायला मिळतात. लिव्हरवर्ट्स हा प्रिमिटिव्ह भाग आहे आणि जरा थोडा डेव्हलप्ड इलॅबोरेट झालेला भाग जो आहे तो मॉसेसचा भाग आहे. आता इथं लिव्हरवर्ट्स मर्कॅन्शिया पाहिलेला आपण. हा गॅमेटोफाइट स्टेज आहे, ही स्पोरोफाइट स्टेज आहे याची. ठीक आहे. आता हा गॅमेटोफाइट आणि स्पोरोफाइट याचे रिप्रोडक्शन प्रोसेस दिलेली आहे. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिमी तयार होतात म्हणजे ग्रीन स्ट्रक्चर्स असतात, ग्रीन कलर्ड बर्ड्स तयार होतात आणि हे जिमी डेव्हलप झाल्यानंतर दे आर डिटॅच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी अँड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिव्हिज्युअल. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे आहे लिंगी प्रजोत्पादन प्रक्रिया, त्यामध्ये मेल अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन तयार होतात. त्या फलन प्रक्रिया पूर्ण होते, गॅमेटोफाइट झायगोट तयार होतो आणि झायगोटपासून हा स्पोरोफाइट तयार होतो. स्पोरोफाइटचे 3 भाग असतात, फूड, सीटा आणि कॅप्सूल. कॅप्सूलमध्ये स्पोर तयार होतात. स्पोर जर्मिनेट पुन्हा जर्मिनेट होतात आणि गॅमेटोफाइट तयार होतात. हे ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. आता यातलाच आणखी एक प्रकार हॉर्नवोट जो आहे, याच्यामध्ये एन्थोशिरॉस नावाचा ब्रायोफाइट म्हणजे शिंगासारखे याचे स्पोरोफाइट स्टेज असते, स्पोरोफाइट. आणि खालचा लिपी अपेंडेजचा भाग दिसतोय तो गॅमेटोफाइटचा स्टेज आहे. दिस मेंबर्स पोसेस फ्लॅटन थॅलस, हा फ्लॅटन थॅलस आहे. फ्लॅटन थॅलस प्रोड्युसेस हॉर्नी स्ट्रक्चर्स.
विच आर कॉल्ड ॲज स्पोरोफाइट. हे स्पोरोफाइट आहेत आणि ही गॅमेटोफाइट स्टेज आहे. आता हे शिंगासारखे स्ट्रक्चर्स स्पोरोफाइटचे असतात आणि म्हणून इट इज कॉल्ड ॲज हॉर्न. हॉर्न म्हणजे शिंग, हॉर्न वर्ड्स. एक्झाम्पल आहे अँथोसिरॉस. ठीक आहे. आता मॉसेस, ब्रायोफाइटचा दुसरा गट जो आहे तो आहे मॉसेस. लिव्हरवर्डपेक्षा डेव्हलप असणारा हा गट आहे. याच्यामध्ये दोन्ही स्टेज पाहायला मिळतात, एक गॅमेटोफाइट स्टेज आणि दुसरी स्पोरोफाइट स्टेज. आता सांगितल्याप्रमाणे स्पोरोफाइट स्टेज ही झायगोटपासून तयार होते. फूड, शिटा, कॅप्सूल हे 3 पार्ट त्यामध्ये असतात. कॅप्सूलमध्ये मिओसिस डिव्हिजननं स्पोर तयार होतात. त्याच्या अगोदर स्टेज जी आहे ती आहे गॅमेटोफाइट विच रिप्रोड्युसेस बाय सेक्शुअल मेथड बाय प्रोड्युसिंग सेक्स ऑर्गन्स or gametes, male and female gametes. Sex organs are primitive, that is concealed sex organs. आता हा मॉस किंवा फिनेरिया याचं स्ट्रक्चर इथं पाहूया आपण. यामध्ये मॉस आहे, याला फिनेरिया किंवा पॉलिट्रायकम असं म्हटलं जातं. ही स्टेज जी आहे ही गॅमेटोफाइट स्टेज आहे आणि त्याच्यावर डेव्हलप झालेली ही स्पोरोफाइट स्टेज आहे. गॅमेटोफाइट स्टेज ही हॅप्लॉइड असते. सेंट्रल ॲक्सिस असतो, स्टेम लाईक खोडासारखा सेंट्रल ॲक्सिस. लिप लाईक स्ट्रक्चर जे पाहायला मिळतात, ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लिपी अपेंडेजेस. आणि रूट लाईक रायझॉइड असतात, खाली दाखवलं रायझॉइड्स. हा गॅमेटोफाइट मॅच्युअर झाल्यानंतर सेक्स ऑर्गन तयार होतात आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इन गॅमेटोफाइट द सेक्स ऑर्गन्स आर कन्सिल्ड. मेल सेक्स ऑर्गन्स are called as antheridium or antheridia, or female sex organs are called as archegonium or archegonia. Antheridium produces male gametes called as anthrozoids, while archegonium produces female gamete called egg. Egg is stagnant, while the male gamete, that is anthrozoids, are attracted or reached toward the female gamete, that is egg. With help of water, fertilization takes place and zygote is formed. Zygote develops into a second stage in the life cycle of bryophyte or moss called as sporophyte. The zygote is diploid. Due to this, the whole sporophyte is diploid in nature or condition. The sporophyte dependent on gametophyte. जे गॅमेटोफाइटवरच हा वाढतो. The sporophyte shows 3 main parts. The basal part म्हणजे झायगोटपासून जो पार्ट तयार होतो it is called foot. The stalk-like part is called as seta, ACTA, and the apical cap-like part is called as capsule. Capsule is a functional part. कॅप्सूलमधले जे स्पोर मदर सेल असतात they divide by the process of meiosis cell division to produce haploid स्पोर्स. जे मिओसिसनं इथं हॅप्लॉइड स्पोर तयार होतात. हे हॅप्लॉइड स्पोर जमिनीवर पडतात. ड्युरिंग फेवरेबल कंडिशन दे जर्मिनेट इंटू गॅमेटोफाइट. स्पोर हॅप्लॉइड असल्यामुळं गॅमेटोफाइट हॅप्लॉइड तयार होतो आणि हॅप्लॉइड गॅमेटपासून जे सेक्स ऑर्गन तयार होतात, हॅप्लॉइड तयार होतात. गॅमेट्स हॅप्लॉइड असतात आणि मग मेल अँड फिमेल गॅमेट्स, 2 हॅप्लॉइड गॅमेट एकत्र येतात आणि डिप्लॉइड झायगोट तयार होतं. त्यापासून हा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट तयार होतो. म्हणजेच रिक्षाप्रमाणे मॉसेसमध्ये सुद्धा या लाईफ सायकलमध्ये 2 डिस्टिंक्ट फेजेस येतात, एक गॅमेटोफाइट आणि दुसरी स्पोरोफाइट. 2 वेगळ्या फेजेस असतात. अँड हेन्स द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड ॲज हेट्रोटॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक आहे. इथं डायग्रॅम दाखवलेलं आहे. यामध्ये ही स्टेज जी आहे ती गॅमेटोफाइट स्टेज आहे. गॅमेटोफाइट स्टेज is green in color, autotrophic, photosynthetic, shows root-like rhizoids, stem-like central axis, and leaf-like leafy appendages. This is a गॅमेटोफाइट स्टेज. मॅच्युअर झाली की सेक्शुअली गॅमेट्स तयार होतात, सेक्स ऑर्गन तयार होतात, झायगोट तयार होऊन ही असेक्शुअल फेज तयार होते, दॅट इज स्पोरोफाइट. द स्पोरोफाइट डिपेंडंट ऑन गॅमेटोफाइट
shows three part, that is foot, seta and capsule. कॅप्सूल मला सांगितल्याप्रमाणे इथं अलिंगी प्रकारे स्पोर तयार होतात, पुन्हा जर्मिनेट होतात आणि गॅमेटोफाइट तयार होतात. हा फ्युनेरिया आहे. हा फ्युनेरियामध्ये थॅलस आहे, ही गॅमेटोफाइट स्टेज आहे आणि या गॅमेटोफाइट स्टेजपासून हा स्पोरोफाइट स्टेज इथं दाखवलेले आहे. ठीक आहे. आता या ब्रायोफायटा नंतर क्रिप्टोगॅमी किंवा नॉन फ्लॉवरिंगचा तिसरा गट जो आहे, ज्याला आपण टेरिडोफायटा असं म्हणतो. टेरिडोफायटा मराठीमध्ये याला नेचेवर्गीय वनस्पती असं म्हणतो. जनरली नेच्या किंवा फर्न ज्याला म्हणूया आपण, नॉन फ्लॉवरिंग प्लांटचा डेव्हलप्ड हा गट आहे. दीज आर कॉल्ड एज ट्रू लँड प्लांट्स, ग्रोज ऑन लँड, इट शोज ट्रू रूट्स, स्टेम अँड लिव्स बट ॲब्सेन्स ऑफ फ्लावर्स. म्हणजे या वनस्पतींना मूळ, खोड, पाने असतात पण फक्त फुले नसतात. ड्यू टू ॲब्सेन्स ऑफ फ्लावर्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स अँड सीड्स अँड हेन्स these plants reproduces by asexual methods. Pteridophytes are first vascular or true land plants. तर व्हॅस्क्युलर प्लांट म्हणजे काय की हा पहिला वनस्पतीचा गट आहे, लँड प्लांट्स ज्याला म्हणूया आपण, की याच्यामध्ये व्हॅस्क्युलर टिश्यूज असतात, त्याचे झायलम आणि फ्लोएम असतात, जलवाहिन्या आणि अन्नवाहिन्या असतात. आता याचे हॉर्सटेल आणि फर्न हे एक्झाम्पल आहेत. आता इट इज कन्सिडर्ड ॲज फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल किंवा भूचर वनस्पती आहेत. जमिनीवर राहण्यासाठी अनुकूल बनलेला पहिला वनस्पतीचा गट म्हणून याच्याकडे पाहिलं जातं. शोविंग ट्रू रूट्स, स्टेम अँड लिव्स. इट इन्क्लूड हॉर्सटेल फर्न्स. सिलेजनेला आहे. आता ह्या नेचेवर्ग वनस्पती कुठं पाहायला मिळतात तर दे आर फाउंड इन कोल्ड, डॅम्प, शेडी प्लेसेस, सावलीच्या जागा ठिकाणी उगवतात. दो सम may flourish well in sandy soil conditions. Used as a medicinal purposes are soil binders. They are also frequently grown in ornamentals. म्हणजे काही ठिकाणी घरासमोर किंवा बागेमध्ये ऑर्नामेंटल किंवा शोभेची झाडं म्हणून त्याचं वाढवले जातात. इव्होल्युशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोसेस व्हॅस्क्युलर टिश्यू, म्हणजे झायलम फ्लोएम असतात. इन ब्रायोफाइट्स डॉमिनंट फेज ही गॅमेटोफाइट असते, पण टेरिडोफाइटमध्ये जी मेन प्लांट बॉडी जी असते स्पोरोफाइट असते, इट इज डॉमिनंट फेज. इट इज डिफरन्शिएटेड इन टू ट्रू रूट, स्टेम अँड लिव्स. हे जी प्लांट बॉडी जी असते त्याला रूट, स्टेम, लिव्स पाहायला मिळतात आणि तीच फेज जी डॉमिनंट असते कॉल्ड ॲज स्पोरोफाइट. दीज ऑर्गन्स पोसेस वेल डिफरन्शिएटेड व्हॅस्क्युलर टिश्यूज. द लिव्ज इन टेरोफाइट्स काही स्मॉल असतात सिलेजनेलसमध्ये आणि फर्नसारख्या मेंबरमध्ये द लिव्ज आर लार्ज. द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दॅट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाईक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स. ठीक आहे. त्याची काही कॅरेक्टर पाहायला मिळतात. जसं ब्रायोफायटामध्ये आपण त्याच्या लाईफ सायकलमध्ये दोन फेजेस पाहिल्या, दॅट इज गॅमेटोफाइट फेज अँड स्पोरोफाइट फेज. त्याप्रमाणेच या फर्न किंवा टेरिडोफायटा वनस्पतीच्या लाईफ सायकलमध्ये दोन्ही फेजेस पाहायला मिळतात, गॅमेटोफाइट अँड स्पोरोफाइट. फरक मात्र एवढा असतो, ब्रायोफायटामध्ये गॅमेटोफाइट स्टेज डॉमिनंट असते प्लांट बॉडी म्हणून. इथं मात्र टेरिडोफायटा नेचरवर्ग वनस्पतीमध्ये स्पोरोफाइट ही डॉमिनंट फेज असते. इट इज ए रियल प्लांट बॉडी. स्पोरेंजिया प्रोड्युसेस स्पोर्स बाय मेयोसिस इन स्पोर मदर सेल. The spore germinate to give a small multicellular free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus. म्हणजे स्पोरोफाइट जी प्लांट बॉडी असते, आता याच्यामध्ये हा फर्न आहे, ही स्पोरोफाइट डॉमिनंट फेज इन द लाईफ सायकल ऑफ फर्न किंवा टेरिडोफाइट असेक्शुअली रिप्रोड्यूस होते. आता ही फेज ही डिप्लॉइड असते आणि याच्या पानाच्या पाठीमागं हॅप्लॉइड स्पोर तयार होतात. स्पोर जमिनीवर पडल्यानंतर त्यापासून या नेचरवर्गीय वनस्पतीच्या लाईफ सायकलमधील दुसरी फेज तयार होते, त्याला गॅमेटोफाइट स्टेज म्हटलं जातं. ही अगदी स्मॉल असते, मायक्रोस्कोपिक असते
आणि इट इज रिप्रोड्युसेस बाय, त्याला प्रोथॅलस म्हटलं जातं. इट इज रिप्रोड्युसेस बाय सेक्शुअल मेथड बाय प्रोड्युसिंग सेक्स ऑर्गन्स. ब्रायोफायटाप्रमाणे या प्रोथॅलसमध्ये किंवा गॅमेटोफायटमध्ये सेक्स ऑर्गन तयार होतात. नावही तीच आहेत. मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड ॲज एन्थ्रिडिया, व्हाईल फिमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड ॲज आर्किगोनिया. रिस्पेक्टिव्हली मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट तयार होतात प्रोथॅलसमध्ये. त्यानंतर झायगोट डिप्लॉइड तयार होतो, डिप्लॉइड झायगोट तयार होतो आणि या डिप्लॉइड झायगोटपासून हा डिप्लॉइड स्पोरोफायट तयार होतो. म्हणजेच ब्रायोफायटाप्रमाणे या टेरिडोफायटामध्ये सुद्धा लाईफ सायकलमध्ये 2 डिस्टिंक्ट फेजेस पाहायला मिळतात आणि म्हणून जे पिढ्यांचे एकांतरण जे आहे, ज्याला आपण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन म्हणतो, इट इज हेट्रोट्रॉपिक. म्हणजे हेट्रोट्रॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सीन इन टेरिडोफायटा लाईक ब्रायोफाइट्स. ठीक आहे. इव्होल्युशनरी टेरिडोफायटा आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बिअरिंग फॅस्क्युलर टिश्यूज झायलम अँड फ्लोएम. आता याच्यामध्ये ब्रायोफायटामध्ये गॅमेटोफायट ही डॉमिनंट फेज असते, मात्र टेरिडोफायटमध्ये स्पोरोफायट हीच डॉमिनंट फेज असते, शोविंग रूट स्टेम अँड लीव्स. ठीक आहे. आता गॅमेटोफायट मग सांगितल्याप्रमाणे या गॅमेटोफायट मॅच्युअर झाल्यानंतर मेल अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन तयार होतात. रिस्पेक्टिव्हली दे आर कॉल्ड एज एन्थ्रिडिया अँड आर्किगोनिया. वॉटर इज निडेड फॉर ट्रान्सफर ऑफ अँथ्रोसाइड्स टू द आर्किगोनियम. म्हणजे ब्रायोफायटाप्रमाणे मेल गॅमेट जे असतात ते मोटाईल असतात. थ्रू हेल्प ऑफ वॉटर दे रीच टुवर्ड्स फिमेल गॅमेट दॅट इज एग. वॉटर इज निडेड फॉर दिस फर्टिलायझेशन प्रोसेस. अँथ्रोझाइड फ्युजेस विथ एग. फलन प्रक्रियेमध्ये मेल गॅमेट दॅट अँथ्रोझाइड एगशी मिलन होतं आणि झायगोट तयार होतं. झायगोट प्रोड्युसेस स्पोरोफाइट, मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट. ही डॉमिनंट फेज असते. मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट प्रोड्यूस सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स. म्हणजे एकसारखे स्पोर त्या स्पोरोफाइटमध्ये तयार होतात. द स्पेसीज कॉल्ड एज होमो म्हणजे सेम होमोस्पोरस प्लांट्स. काहीमध्ये लहान म्हणजे मॅक्रो अँड मायक्रो असे स्पोर तयार होतात. द स्पेशीज आर कॉल्ड एज हेट्रोस्पोर्स, सिलेजनेला साल्विनिया हे एक्झाम्पल्स आहेत. आता याच्यामध्ये मेगास्पोर अँड मायक्रोस्पोर जर्मिनेट अँड गिव्ह राईज फिमेल अँड मेल गॅमेटोफाइट्स रिस्पेक्टिव्हली. द फिमेल गॅमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर पिरियड्स. आता नेचरवर्गीय वनस्पतीचे मुख्य 4 वर्ग आहेत किंवा डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेस. दे आर सिलोप्सिडा, लायकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा अँड टेरोस्पिडा. त्याचे एक्झाम्पल त्या पुढे दिलेले. सिलोप्सिडा एक्झाम्पल सिलोटम, लायकोप्सिडा एक्झाम्पल सिलेजनेला लायकोपोडियम, पिनोप्सिडा एक्झाम्पल इक्विसिटम, टेरोप्सिडा एक्झाम्पल ड्रॉपटेरिस, टेरिस, ॲडेंटम. आता शेवटचा जो भाग आहे तो आहे इकॉनॉमी इम्पॉर्टन्स. टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज अँड ॲज सॉइल बाइंडर्स. मेनी व्हरायटीज आर ग्रोन ॲज ए ऑर्नामेंटल प्लांट. ठीक आहे. आता या भागापर्यंत आपण किंगडम प्लांटिंगमध्ये पहिला जो सब किंगडम आहे क्रिप्टोगॅमी. सिम्पली इट इज कॉल्ड ॲज ग्रुप ऑफ नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट. म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये आपण अपुष्प वनस्पती गट असं म्हणतो. त्याच्यातल्या 3 डिव्हिजन जे आहेत. पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण थॅलोफायटा म्हणजे शैवालवर्गीय वनस्पती ही डिव्हिजन डिटेलमध्ये पाहिली. ह्या दुसऱ्या लेक्चरमध्ये 2 नंबर आणि 3 नंबर डिव्हिजन जे आहे त्याचे डिव्हिजन ब्रायोफायटा मॉसवर्गीय वनस्पती आणि त्याच्यापेक्षा प्रगत असणारी डिव्हिजन जी आहे नेचरवर्गीय वनस्पती ज्याला टेरिडोफायटा म्हणूया आपण, ही डिटेलमध्ये पाहिलेली आहे. आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण दुसरा सब किंगडम प्लांटीचा जो आहे दॅट इज फॅनोरोगॅमी, दॅट इज ग्रुप ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट, ज्याला मराठीमध्ये आपण सपुष्प वनस्पती गट असं म्हणतो. त्याच्यामध्ये 2 डिव्हिजन आहेत. डिव्हिजन जिम्नोस्पर्मी आणि शेवटची डिव्हिजन जी आहे डिव्हिजन अँजिओस्पर्मी. हे डिटेलमध्ये आपल्याला पाहायचे आहेत. तोपर्यंत इथं आपण थांबूया. ठीक आहे. थँक्यू.